हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। मैं अंकुश एक बार फिर तो हाजिर हो गया जी स्टडी बजर ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਮ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ दुरुस्त आए। इस बार जो साडा प्लान सी कि काफी बच्चों की बार-बार रिक्वायरीज आ रही सी क्योंकि तुसी सारे ही जानते हो कि आजकल पंजाब दी अगर तुसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करन जाते हो तो तुहानू उत्थे पंजाबी दा जो है एक स्पेशल अलग तौर पे जो है पेपर देना पएगा। इसका जो है तुहानू चाहे आपां गल करिए कि 50% ही इस विचों आपां नू मार्क्स चाहिए ने पर फिर भी उसकी भी अगर तैयारी देखी जाए तो वह लाजवाब होनी चाहिए है। काफी बच्चे जो ने अगर गल करा स्पेशली तौर पे अगर इस वीडियो नु अदर स्टेट्स वाले बच्चे देख रहे ने तो उन्हां लई ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि असी देन जा रहे हैं हुण बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट। हाँ जी बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुहानू किधर देखण दी लोड़ नहीं, किथे तुहानू किताबां पढ़न दी लोड़ नहीं, कोई ग्रंथ पोथियां पढ़न दी लोड़ नहीं। तुहानू इत्थे जिन्ना करवाया जाएगा अगले कुछ दिनों तक अगर तुसी साडे नाल जुड़े रहंदे हो तुसी खुद यह महसूस करोगे कि तुहाडी जो तैयारी है वो किस लेवल दी हो रही है। क्योंकि हुण तुहानू बिल्कुल जो पेड कोर्सेज विच तुहानू पंजाबी दा कंटेंट दिता जा रहा है वो इत्थे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली क्लासेस रहणगियां। अगर तुसी चाहुंदे हो कि तुसी लाइव क्लास लगाउणी है तो थल्ले कमेंट्स दे विच अपना कीमती विचार जरूर दिओ। ठीक है जी, तुसी कीमती विचार जरूर छड्डना है क्योंकि दिल ना छड्डी ना घबरावी तू। सियाणे कहंदे आ दिल ना छड्डी ना घबरावी तू, लाउंदा जोर हनेरा हुंदा है। पर याद रखियो हमेशा दिल ना छड्डी ना घबरावी तू, लाउंदा जोर हनेरा हुंदा है। रात किन्नी भी काली क्यों ना होवे उसका अंत सवेरा हुंदा है। सो इस हौसले दे नाल अज दा जो मैं विषय लेके आया हाँ तुहाडे सामने वो है जी पंजाबी व्याकरण। सो जिहड़े भी बच्चे तैयारी कर रहे ने भी पंजाब दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी, जे मैं गल करा भावें वो SI दा है, कांस्टेबल दा है या किसी तरह का भी कॉम्पिटिटिव दा एग्जाम है, पटवारी दा है, तो तुहानू पंजाबी व्याकरण उत्थे फेस करनी पएगी। ठीक है जी, इस तो तुसी भज नहीं सकते, इस विच कोई शक नहीं है। तुहानू हर एग्जाम दे विच क्योंकि पंजाब दे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो सो व्याकरण उसका एक अहम हिस्सा रहिंदी है ते बहुत सारे क्वेश्चंस जो ने इत्थों देखण नू मिल जांदे। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ गवर्नमेंट वालों जो भी नवी अपडेट्स आउंदियां ने, चाहे वो PS सेट रिगार्डिंग ने, EDT कैट रिगार्डिंग ने, मास्टर कैट रिगार्डिंग ने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस दे रिलेटेड भी है, तुहानू इत्थे हर एक न्यूज़ जो है अपडेट मिलेगी। इस तो इलावा नीचे टैलीग्राम का भी लिंक है, उत्थे तुसीं साडे नाल सीधा कॉन्टैक्ट करके MCQ पोल लगदे ने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सानू तुहाडे तो एक पैसा नहीं चाहिदा, तुसीं जस्ट सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ, सानू इस तो इलावा कुछ नहीं चाहिदा। तुहाडा साथ ते साडी मेहनत ते उस रब दी किरपा तुहाडे तो तुहाडा सपना कोई नहीं खो सकदा। ठीक है जी, चलो पंजाबी व्याकरण हुण पहला दिन है अपना भी। सो लाइक किते बिना ना जाओ। उम्मीद करांगा तुहानू अज दा लैक्चर बेहद पसंद आएगा। इस तो पहला भी पीछे जो ने वीडियोस मैं ऑलरेडी पंजाबी लैक्चर दे उत्ते MCQ दियां लगाईयां होईयां ने, तुसी ओ भी देख सकदे हो। उन्हां दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच जो है पा देंगा। ठीक है, पंजाबी व्याकरण पहला ਇਹ ਹੈ परिभाषा इसकी भी पंजाबी व्याकरण हुंदी की है। ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ जान पछाण कर लीए। ग्रामर की गल कर रहे हैं, इंग्लिश में की कहते हैं इसनों ग्रामर। ठीक है, ये ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, दसन की कोई लोड़ नहीं, ग्रामर कहते हैं। चलो दूजी गल अगर मैं गल करा ना इसकी जान पछाण की या परिभाषा की, तो ग्रामर भावें जिहड़ी मर्जी भाषा है, भावें वो फारसी है,
उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है या पंजाबी है, ये सारे च सेम हुंदी है। क्योंकि व्याकरण की हुंदी है, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕੰਨਾ ਲਾਂ ਦੁਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ताकि बच्चे ਨੂੰ जो शब्दां ਦੀ बनावट है ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ शुद्ध बनाउंदे ने, टकसाली रूप दिंदे ने, ते सब तो इंपोर्टेंट गल लिखती रूप दिंदे ने, लिखती रूप दिंदे हन। लो जी, इस तो पहला भी मैं एक वीडियो में फिर कह रहा व्याकरण की मैं ऑलरेडी पा रखी है, पार्ट 1 तुसी देख सकते हो, उस विच मैं पूरा सिलेबस डिफाइन किया होया कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चीज करांगे। ठीक है, सो मैं व्याकरण की परिभाषा की गल कर रहा, हुण ये ना सोचियो कि मैं सिर्फ पंजाबी की ही गल कर रहा। व्याकरण जिहड़ी मर्जी चक लो, सारियां दी परिभाषा सेम रहिंदी है। ते परिभाषा की हुंदी है, अजिहे नियमां दा समूह है व्याकरण जो की करदी है किसी भी भाषा नूं, मैं इत्थे स्पैशल लिखिया है किसी भाषा नूं, किसी भी भाषा नूं जां तां शुद्ध रूप भी दिंदी है, टकसाली रूप भी बनाउंदी है, ते सब तो इंपोर्टेंट लिखती। ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਨਾ ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਖਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਛਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਰਟ 1 ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ #@ ਤਾਰੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਡ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵੱਜੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜੀ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਣ ਬੋਧ, ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਣ ਬੋਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਬੋਧ।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਰਥਬੋਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ, 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਲਓ ਵੀ ਲਓ ਨੋਟਸ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਸ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੋਟਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੋਟਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਹਾਂਜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਾਰਾ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਟਾ ਕੇ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗੰਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਊੜੇ ਐੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 11। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਗਾਏ, ਧੁਨੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਅਸਾਰਥਕ ਜੋ ਹੈ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਲਗਾਵਾਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਥੱਪੜੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਨੇ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬੱਚਿਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਛੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੋ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੌਲਿਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਮੌਲਿਕ ਇਕਾਈ ਉਹ ਵੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਧਾਰਭੂਤ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 5 ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ, 1 2 3 4 5। ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਪਸ, 2 ਵੰਡ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਈ ਹੈ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਖੰਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਆਇਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਡਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋ ਵੀ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖੰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੜਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਸਾ ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਅੜਾੜਾ ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਅਲੱਗ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ?
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲੱਗ, ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੜਾ ਧੁਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ। ਜਦੋਂ ਸੱਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਗਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੰਡਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ। ਮਾੜਾ, ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਣਾ? ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਚਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਊਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਚੰਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਟਿੱਪੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐੜੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਟਿੱਪੀ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੱਗਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆ। ਚੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੋਟੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਖੰਡੀ। ਵੀ ਅਖੰਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਖੰਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੋੜਾ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਕੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਬਿਆਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਨੇ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੜੈੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਜੀ ਉੜਾ ਉੱਠ, ਐੜਾ ਅੰਬ, ਇਡੀਅਟ, ਸੱਸਾ ਸਲੇਟ, ਹਾਹਾ ਹਾਥੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ? ਅੱਖਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ। ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆ ਈ ਊ, ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਊ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਧੁਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਧੁਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ। ਜਿਵੇਂ ਊ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਸੱਸਾ ਪਾਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸਾ ਪਏਗਾ ਯਾਨੀ ਅੱਖਰ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ, ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਜੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਖੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਣਗੇ ਬਾਉਂਸਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਸਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਸ ਲੰਘਾਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫालतू ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਨਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਸਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਹਵਾ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਂਠ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਲੂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਵਰ ਨੇ, ਓੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਵਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਪ ਤੋਂ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਰ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਲਗਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਲੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 10 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਅ, ਈ, ਈ, ਊ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ, ਓ। 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਲਗਾਂ ਜਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਟ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਪੀ ਲਗਾਈ ਹੋਗੀ ਨਾ 8ਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਅੰਜਨ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ ਸਾ ਸੀ ਸੁ ਸੂ ਸੇ ਸੈ ਸੋ ਡੇਲੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੀਆਂ ਵੀ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇਹ 9 ਨੇ ਵੀ, 9। ਮੁਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 9 ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੇਬਲ ਐਸਆਈ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆਨ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਸੋ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੈਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਵੀ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਖਰ। ਲਗਾਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਨੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਧਕ। 3 ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਧਕ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਲਗਾਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਧਕ 3 ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ 343। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 343। ਕਿਵੇਂ? 3 ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਓ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲੈਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋੜਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਕਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਵਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਐੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਏ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਏ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜੋ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਂ। ਲੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।